जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 9 यूनिट 1 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची किसी भी डरवा ना केवल आपन को पढ़वार अच्छी जदि पिलाने आपण मैंने एबेरु ही प्रिपरेशन करेंगे ताहले पिलाने आपन एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हम जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस द थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मार्क्स को द्वंद्वात्मक वस्तुवादी तत्व संबंध में आलोचना करो पिला देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ ये क्वेश्चन जिते सब कार्ल मार्क्स को भितर आसो पिलाने क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो 2 मार्किया हो 5 मार्किया सबू जाक नेगेटिव रे लिखिबे सबू जाक नेगेटिव एवं जो मान थिबे श्रमिक से मानकर सपोर्ट देखो पिलाने द्वंद्व मीन्स कौन सत्य को खोजिबा जुक्तियुक्त अनुसार सत्य को खोजिबा पिलाने जुक्तियुक्त अनुसार सत्य को खोजिबा और तो आ गोटे वार्ड आसी वस्तुवादी मीन्स बुझंतु पिलाने देखु पूरा जी मात्रा बुझंतु एवं तो जो मैंने पिलाने नोट्स करेंगे ताहले खाता काढ़ु और तो नोट्स कर दिंतु देखु वस्तुवादी मीन्स बुझे पिलाने देखु पा रियल रे बुझा देखु पिलाने जहाँ जहाँ पिलाने से सब एका हम रियल रे प्राकृतिक रूप रे तो आर्थिक रूप रे एवं रियल रे बा हकीकत रे तो मुहूर्तपूर्ण ढंग रे एठार देखु पिलाने वस्तु मीन्स कि वस्तु को बुझा किसी वस्तु पदार्थ को बुझा और तो रियल रे बुझा बा महत्वपूर्ण बुझा पिलाने देखु द्वंद्वात्मक जाची पिलाने कार्ल मार्क्स को ताहा गोटे महत्वपूर्ण वस्तुवादी बोली कह जाउची महत्वपूर्ण बा गुरुत्व से द्वंद्वात्मक गोटे गुरुत्व बोली कह जाउची से तत्व देखिबा वास्तव में द्वंद्वात्मक वस्तुवाद दार्शनिक हेगेल को द्वारा प्रसारित होता पिलाने जा द्वंद्वात्मक वस्तुवाद कहा द्वारा प्रसारित होता बोली प्रचार लाभ करता गोटे जगार सबू जगह फैली गोटे स्थान न रहीकिना सबू स्थान को जाइथिला बा सबू लोक माने ग्रहण करथिले समस्ते देखा पाई प्रसारित प्रसार गोटे जगह न रहीकिना सबू जगह प्रसार हेबा जे थिले दार्शनिक हेगेल तांके ही वस्तुवाद को यूज करथिले प्रसारित होइतिला तांको द्वारा ही तापरे नेक्स्ट जे थिले कार्ल मार्क्स तांके किंतु पिलाने देखंतु जे थिले कार्ल मार्क्स जेतल पिलाने देखंतु जेते बेले स्कूल रे पढ़ुथिले कार्ल मार्क्स से समय रे हेगेल को नाश थिला हेगेल को तांके अनुप्राणित होइतिले एवं हेगेल को गोटे वर्ड आस्ता पिलाने जा थिला द्वंद्वात्मक से द्वंद्वात्मक पिलाने जा छि पिलाने तीनिटा जा देइथिले हेगेल से तीनिटा पिलाने तांके भाबिथिले कि ना से हेगेल टिके मिस्टेक कर देइछथि बोली भाबिथिले एवं से मिस्टेक पिलाने जे थिले कार्ल मार्क्स से सब ठीक करथिले बोली कह जाउछि देखिबा तांकरी मतरे द्वंद्ववाद एक प्रणाली जहाँकि मनुष्यर इतिहास को उद्घाटित कर पारता है देखो पिलाने का अनुसार हेगेल को अनुसार द्वंद्ववाद मीन युक्तियुक्त जहाँकि सत्य खोजा कारण खोजा कहीं कौन पाला से सत्य खोजा पिलाने गोटे प्रणाली मीन्स गोटे जहाँकि प्रणाली पिलाने बा युक्तियुक्त गोटे प्रणाली जहाँकि मनुष्यर इतिहास को आनी थाए उद्घाटित कर पारथाए बा आनी थाए मनुष्यर इतिहास जहाँ से मनुष्यर इतिहास को आनी पारथाए बोली कह जाउछि पिलाने द्वंद्ववादी माने कौन सी द्रव्य को स्थायी बा अपरिवर्तन नुहे बोली ग्रहण करथांती जो माने द्वंद्ववादी थांती जहाँकि युक्तियुक्त अनुसार से माने टिकटी रही से ही माने कौन सी द्रव्य को स्थायी जेकोसी द्रव्य होना कहीं से द्रव्य को स्थायी बा परमानेंटली स्थायी मीन्स परमानेंटली बा अपरिवर्तन नुहे बा जहाँ को कि परिवर्तन करहब ना ताहा नुहे बोली ग्रहण करथांती बोली कह जाउछि तांकरी मतरे भक्ति भक्ति मीन्स प्रेम हिसाब से भगवान को भक्ति जा कह जाए तांकरी मतरे भक्ति प्रजुक्ति मीन्स बुझा पिला देखु प्रजुक्ति मीन्स बुझा कि जहाँकि ज्ञान कौशल जहाँकि टेक्नोलोजी
ଯାହାକି ସାଇନ୍ସ ତା ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିପ୍ଳବ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ସେଇ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ବା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଖୋଜା ଯାଇପାରେ। ପୁରାତନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେଉଁ ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରାଚୀନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାହା ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାଳକ୍ରମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୁରାତନ ହୋଇଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଘଟିଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଚୀନ ହେଇଯାଇକିନା ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଘଟିଥାଏ ବା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ମନ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଥିଲେ ହେଗେଲ ତାଙ୍କେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ତା ସହିତ ମନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଯେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଏମିତି ଦାର୍ଶନିକ ଯାହାକି ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରେ କି ସେହି ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହୁଥିଲେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସେଇ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସକୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା। ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଏଞ୍ଜେଲ। ତାଙ୍କେ ପିଲା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଞ୍ଜେଲ ବା ଏଙ୍ଗେଲ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ସେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ଯାହାକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁବାଦ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ବା ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ବସ୍ତୁ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଓ ତା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝିବା ସେଇ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବା ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଅଛି ବସ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁବାଦକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପାୟରେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ହତିଆର ବୁଝିବା ଉପାଦାନ ମିନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ହତିଆର ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ନ ଆସିଲେ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଟଙ୍କା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସମାଜରେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ସମାଜ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଲୋକମାନେ ବି ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବେ ନାହିଁ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚେତନା ଓ ବିରୋଧୀ ତାହାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରିନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚେତନା ବା ଜାଗ୍ରତ ଓ ବିରୋଧୀ ଯାହାକି ବିପକ୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ ବିରୋଧୀ ତାହାର ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ଯାହା ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସାମାଜିକ ଓ ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ଟଙ୍କା ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରିନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ହେଗେଲ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମାର୍କ୍ସ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପିଲାମାନେ ହେଗେଲ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହେଗେଲର ତଥ୍ୟକୁ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ ବା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରୁ ବାହାରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବାହାରୁ ବୁଝିବା ବାହ୍ୟ ମିନ୍ସ ଜଗତ ବାହାରୁ ବୁଝ ପିଲାମାନେ ବା ଜଗତ ବାହାରୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ହେଗେଲ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ପ୍ରତିଫଳନ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଫଳନ ମିନ୍ସ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ପ୍ରତିଛବି ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସେଇ ପ୍ରତିଛବି ହିସାବରେ ବା ପ୍ରଭାବ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବ ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନ ବା ପ୍ରଭାବ ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନ ବା ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ହେଗେଲ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ହେଗେଲଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଫଳନ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଥିବ ଆଉ ତା ସହିତ ବିପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ଶ୍ରମିକ ପୁଞ୍ଜିପତି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟତା ବାହାରିବ ବା
ପୁଞ୍ଜିପତି को ବିଲୋପ କରି ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିକାଶ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଯାହା ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଫଳନ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଏକାଠି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ମତରେ ବସ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ଓ କେବେ ବି ଉଦାସୀନ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇତିହାସର ଗତିପଥ ଆପେ ଆପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିଥାଏ ଏଠାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ କାଲମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ଯାହା ବସ୍ତୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ବା ପଜିଟିଭ ଓ ଅତାସ୍ତ বা যা আছে গুরুত্বপূর্ণ সে গুরুত্বপূর্ণ পিলানে বা মহত্ব যা আছে সে মহত্ব ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଓ ତା ସହିତ କେବେ ବି ଉଦାସୀନ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ପିଲାନେ ଉଦାସୀନ ଖାତା କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯିଏ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଯାହାକି ପିଲାନେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପିଲାନେ বা ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ବୁଝିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ବା ଯାହାକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଉଦାସୀନ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ତାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଉଦାସୀନ ନଥିବା ବା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇତିହାସର ଗତିପଥ ଭାବେ ଇତିହାସର ଗତି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଗତି ବା ରାସ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିଥାଏ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବା ତାହା ଯୋଗୁଁ ଇତିହାସର ଗତିପଥ ବା ଇତିହାସର ରାସ୍ତା ଧୀରେ କରି ବା ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିଥାଏ କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ପକ୍ଷ କାଲମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିଲେ ହେଗେଲ ତାଙ୍କେ ବି ତିନିଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି କୁହାଯାଉଛି ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ପକ୍ଷ ଯାହା ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ପକ୍ଷ ମିନ୍ସ ତାହା ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ତାହାକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବା ଶାସକ ତାହାକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ କାଲମାର୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ଶ୍ରମିକ ହେଉଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୁହାଗଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୁହାଗଲା ଯେ ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଯେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଶାସକ ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଥାଏ ସେଇ ଦେଶକୁ ଚଳାଇଥାଏ ସେଇ ଶାସକ କାହା ସପୋର୍ଟ ଥାଏ କହିଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଦଳିତ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ନାଁରେ ସିନା କହିଦେ ପିଲାମାନେ ହଁ ବିକାଶ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ସେହିମାନେ ହେଇଗଲେ ବିରୋଧୀ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଗଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାହା ପକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜିପତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଏବଂ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରହୀନ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ବା ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୁଏ ବା ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେମାନେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ କିଏ ପୁଞ୍ଜି କିଏ ଶ୍ରମିକ ଏମାନେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମ ପରିମାଣରେ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିବ ବା ଭଲ ଭାବରେ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ ସମାଜରେ କି ସମସ୍ତେ ଯାହା ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା ସେ ତାରତମ୍ୟ ନ ରହିକିନା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କାମ କରି କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବା କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କାଲମାର୍କ୍ସ ଯାହା କହିଛି ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ସତ୍ୟ ସବୁଯାକ ସତ୍ୟ ଏବଂ କାଲମାର୍କ୍ସର ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଖୋଲାରେ କହିଦେଉଛି ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉନା କାହିଁକି କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ 100% ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ
कार्ल मार्क्स को ना 100% देखा पाइबे जेकोसी एग्जाम होना पिलाने कार्ल मार्क्स एमिति दार्शनिक जहाँकि सत्य को प्रकाशित कर श्रमिक सपोर्ट कहते जहाँकि एवं देखा मिलूँ सबू जगार पिलाने एवं भी से सब देखा मिलूँ जहाँकि श्रमिक कृषक आदिवासी मानकर अवहेला कर जो माने तलुआ से किसी भी सुविधा मिलूना। विपरीत संघर्षर एकता आईन विपरीत विपक्ष विरोधी विपरीत विपक्ष संघर्षर एकता आईन विपक्ष संघर्षर एकता आईन गोटे ही आईन बोली कहुच्छी एकता समस्त एकता मीन समस्ते एक क्यों माने जो मान कि सर्वरा से आईन बोली कहुच्छी। द्वंद्वात्मक वस्तुवाद जाऊँगी द्वंद्वात्मक वस्तुवाद से वस्तुवाद अनुसार वस्तु और से अवस्थित परस्पर ठारू वस्तु और पिलाने से अवस्थित जहाँ अच्छा अवस्थित से परस्पर भिन्न नुहति बा वस्तु और सहित से ही लोक मैंने जहाँकि समाज रे परस्पर सहित अवस्थित रुहति से माने अलग नुहति बोली कहुच्छी। अर्थात जनकर मंगल अन्य मान मंगल ठार पृथक नुहे जदि जनकर मंगल हुए ताहले पिलाने अन्य मानकर मंगल ठारू अलग नुहे बोली कहुच्छी। जेहेतु व्यक्तिर मंगल और सामाजिक मंगल मध्य कौन पार्थक्य रही न था जेहेतु देखापी गले व्यक्तिर मंगल और सहित सामाजिक मंगल जदि व्यक्ति मानकर मंगल जाए पिलाने सामाजिक मंगल ता जेकोसी व्यक्ति को मंगल करवा ताहा समाज रे बसवास करथिबा लोक मान को करवा ता एटा बुझंतु पिलाने व्यक्तिर मंगल बा लोक मंगल सेही लोक माने केउठा रहंती गोटे बुझंतु टिके सेही लोक माने केउठा रहंती समाज रे जदि समाज को मंगल करेंगे ताले सेही लोक मानकर मंगल हो एवं जदि भी व्यक्तिर मंगल हुए ताले से समाज ही मंगल हो बोली कौन सी अलग रही न था। ठीक से ही परी मनुष्यर समस्त कार्यकलाप परस्पर संपर्कित रही था। ठीक से पिलाने मनुष्य मानकर समस्त कार्य जाची से कार्यकलाप परस्पर संपर्कित बा समस्त मध्य संपर्कित रही था संपर्कित से मध्य मिलजुग बा मिलमिशी रही था बोली कहुच्छी। परिमाणात्मक परिवर्तन को गुणात्मक परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन परिमाण मीन जहाँ को पिलाने देखु जहाँ को गणी हेबो जहाँ को गणना कर जाय परिबो ताहाकू कह पिलाने जहाँ को नापी पारिबा परिमाणात्मक परिवर्तन रु जहाँकि किछि गणी हेबो मात्रा बा माणात्मक परिमाणात्मक बा नपाजिबो ताहाकू कह परिमाणात्मक जहाँ पिलाने सबकि मापी होउथिबो बा गणी होउथिबो ता कह परिवर्तन जदि से सब परिवर्तन हुए ताहले गुणात्मक परिवर्तन जदि किछि परिवर्तन हैला बा किछि गणिबार परिवर्तन हैला बा किछि मापिबार जेकोसी गण जाइबो जेकोसी गणना कर जाय पारिबो जदि से सब परिवर्तन हैला ताहले गुणात्मक जाके पिलाने गुण अनुसार पिलाने गुणात्मक मीन्स जाके गुण से जो क्यों व्यक्तिर अधिक गुण अच्छी गुण मीन चरित्र व्यवहार स्किल्स सब पिलाने स्किल्स नॉलेज पिलाने गुण रही था जमीती लोक पाखे सेमिति कथा बा गोटे भल व्यक्ति पाखे भल बिहेव त्या कह गुण बोली गुणात्मक परिवर्तन बा जहाँ कह पिलाने गौरवपूर्ण बा गुणात्मक बा प्रतिष्ठित देखा यही तत्वानुसार पिलाने केवल परिमाण को केवल परिमाण को और गुणात्मक परिवर्तन न हो परिमाण नूतन मूल्यबोध सृष्टि हो पारता है। एठार कह पिला देखो परिमाण जा पिलाने से परिमाण एठार बुझा पिलाने आ गोटे वार्ड बुझा परिमाण 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 जा पिलाने से परिमाण को और गुणात्मक परिवर्तन न हो सब न होना परिवर्तन चेंज न होना परिमाण नूतन मूल्यबोध परिमाण जाची से परिमाण नुआ मूल्यबोध जहाँकि मूल्य आधारित थी जहाँ नैतिक आधारित थी जहाँ भैल्यू थी मूल्य आधारित नैतिक आधारित पिलाने जहाँ कह नैतिक आधारित जहाँकि मूल्यबौद्धिक बुझा पिलाने जहाँकि नैतिक मूल्य ये सब बुझा जहाँकि मूल्य थी नैतिक मीन्स कौन भूल ठीक से भूल ठीक मूल्य नैतिक मूल्य सृष्टि हो पारता है। यही तत्वानुसार मनुष्यर विवेक वस्तु आरंभ होते यही तत्व जा पिलाने यही तत्व अनुसार जदि मनुष्यर विवेक वस्तु आरंभ होते
ମଧ୍ୟ ବିବେକ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତାହା କୁହାଯାଏ ବିବେକ। ବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିବେକରୁ ଅବହେଳା କରିଥାଏ। ବସ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମହତ୍ଵ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିବେକକୁ ଅବହେଳା, ସେ ବିବେକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଅବହେଳା ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ଯାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ଅବହେଳା କରିବା, ଯାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ଅବହେଳା, ଯାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ବା ଲାପରବାହୀ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ତାହାକୁ ଅବହେଳା କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ଓ ନୂତନ ଗୁଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିବେକ ଯାହା ଅଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିବେକ ଓ ତା ସହିତ ନୂତନ ଗୁଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ବିବେକ ଓ ତା ସହିତ ନୂତନ ଗୁଣ ଯାହା ଅଛି সেই ନୂତନ ଗୁଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ সেই ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ମିଶିକରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସେସବୁ ମିଶିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ କହିବା ଦେଇଥିଲେ ବା ମତ ଦେଇଥିଲେ সেই ଅନୁସାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ଯାହାକି ଶରୀର ଥାଏ সেই ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ମାନସିକ ରୋଗ ବା ଯାହାକି ମାନସିକ ରୋଗ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯାହାକି ତା ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିବ, ମାନସିକ ଗୁଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ବା ଶରୀର ଓ ତା ସହିତ ମନ ସେ ଗୁଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବା ଲାଗୁ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ନ୍ୟସ୍ତିଗତ ନୀତି, ନ୍ୟସ୍ତିଗତ ନୀତି କ'ଣ, ନ୍ୟସ୍ତିଗତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ନାସ୍ତିଗତ ଓ ନ୍ୟସ୍ତିଗତ। ନାସ୍ତିଗତ ମିନ୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ, ସମାପ୍ତ। ନାସ୍ତିଗତ ମିନ୍ସ କହିଲେ ନଷ୍ଟ ବା ସମାପ୍ତକୁ ବୁଝିବା সেই ନ୍ୟସ୍ତିଗତ ନୀତି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଆଇନକୁ ସମୂହ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବା ନ୍ୟସ୍ତିଗତ ନୀତି ଯାହା ଅଛି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସେଇ ଆଇନ ସମୂହ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସବୁଯାକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ୱତ, ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ପିଲାମାନେ। ଶାଶ୍ୱତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାଶ୍ୱତ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ এটা বুঝা পিলানে জরুরি বা ইম্পর্টান্স থিব, জরুরি থিব। শাশ্বত মিন্স এটা বুঝবা জরুরি, সেই শাশ্বত হইଥିବା যোগু বা জরুরি হইଥିବା যোগু। শাশ্বত মিন্স কোণ, শাশ্বত মিন্স কোণ পিলানে জরুরি, সেই জরুরি হইଥିବା যোগু সেମାନଙ୍କ বিবর্তন বা পরিবর্তন বা বিকাশ দ্বন্দ্বাত্মক মাধ্যমে ହିଁ সংগঠিত ହୋଇପାରିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ବା ପକ୍ଷ ଥିସିସ୍ ଓ ଶ୍ରମିକ ବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏଣ୍ଟିଥିସିସ୍ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳରୁ ବା ଝଗଡ଼ା କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କନ୍ଦଳ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଝଗଡ଼ା ବା କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପିଲାନେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପିଲାନେ ବା ବିବାଦ, ବାଦ ବିବାଦ ଥିବ, କୋହଳ ଥିବ, ଝଗଡ଼ା ଥିବ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଥିବ, ଏସବୁ ପିଲାନେ ବୁଝାଇଥାଏ। କନ୍ଦଳରୁ ସମନ୍ୱୟ, ସେଇ ଝଗଡ଼ାରୁ ହିଁ ବା ସେଇ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତରୁ ହିଁ ସମନ୍ୱୟ ବା ସମାନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥାଏ। ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥାଏ ବା ସମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥାଏ ବା ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଛି ସେସବୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବିକାଶର ପଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବିକାଶର ପଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ। ଆଗରୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ତା ସହିତ ବିପକ୍ଷ ବା ଶ୍ରମିକ ଓ ତା ସହିତ ବୁର୍ଜୁଆ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ରିଜନ୍ ଖୋଜିବା, କାରଣ କ'ଣ, ସେ କାରଣ ଖୋଜିଥାଏ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବିକାଶର ପଥ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ, କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିବେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ବିଲୟ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବରା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ବା ଜିତିବେ।
ମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବିକାଶର ପଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯେ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବିକାଶର ପଥ ବୋଲି ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ହେଗେଲଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଗେଲ ଯେ ଥିଲେ সেই ହେଗେଲ ଦାର୍ଶନିକ ମନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ সেই କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଏବଂ ଯେ ଥିଲେ ହେଗେଲ ତାଙ୍କେ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। বস্তু আপে আপে গতিপথ নির্ধারিত করতে বস্তু যাচ্ছি প্লানে সেই বস্তু বা দ্রব্য নিজে নিজে আপে আপে মিন্স নিজে নিজে গতিপথ বা চালি থাকে নির্ধারিত করতে সেই রাস্তাকে নির্ধারিত বা সেই রাস্তা খোঁজি থাকে বস্তু নিজে নিজে রাস্তাকে খোঁজি থাকে। মার্ক্সଙ୍କ ମତରେ ବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ନିଜକୁ ନିଜେ ସଞ୍ଚାରଣ ଓ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିଥାଏ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ଯାଉଛି ସେ ବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ବସ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାହାକି ଯେ ଏହା ନିଜକୁ ନିଜେ ବା ନିଜେ ନିଜେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସଞ୍ଚାଳିତ ଚାଲିବା ସଞ୍ଚାଳିତ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରସାରଣ ଯାହାକି ପ୍ରଚାର ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ এটা বুঝ সম্প্রসার মিন্স কোন পিলান দেখন্তু সম্প্রসার মিন্স কোন ব্যাপিবা ব্যাপ্ত হেবা বা পুরা ফেলিবা বা ব্যাপ্ত হেবা তা কুହାଯାଏ সম্প্রসারণ যা দ্বারা বস্তু ধীরে ধীরে করে নিজে নিজে বা অটোমেটিকালি গতিপথ যা রাস্তা সেই রাস্তা নির্ধারিত মিন্স চয়ন করଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିଥାଏ ବା সেই রাস্তা ଖୋଜି ପାରିଥାଏ। বস্তুবাদী জীবন মুখ্য এবং আধ্যাত্মিক জীবন গৌণ বস্তুবাদী জীবন মুখ্য পিলানে যা বস্তুবাদ অছি সেই বস্তুবাদী দ্রব্য বা মহত্ব বা গুরুত্ব বুঝিবা পিলানে সে বস্তুবাদী জীবন মুখ্য এবং আধ্যাত্মিক জীবন গৌণ আধ্যাত্মিক জীবন গৌণ গোটে ওয়ার্ড আসলা গৌণ এঠার বুঝন্তু আধ্যাত্মিক কোণ ভগবানকে যাব ভগবান স্পিরিচুয়াল ভগবান উপরে যাব সেই আধ্যাত্মিক জীবন যাচ্ছি তা হচ্ছে গৌণ মিন্স অপ্রাধান্য বা ভগবান উপরে জীবন সম্পূর্ণ মাত্রা পিলানে লদি দেবা নাই বা সেই সম্পূর্ণ মাত্রায় ভগবান উপরে গুরুত্ব দেবা নাই বলে কুহযাଉଛି কাহাক উপরে বস্তুবাদী জীবন উপরে দেবা এবং আধ্যাত্মিক বা ভগবান উপরে জীবনକୁ গৌণ করিবা নাই বা অপ্রাধান্য বা গুরুত্ব দেবা নাই বলে কুহযাଉଛି অপ্রধান বা প্রাধান্য দেবা নাই বা হীন বা কম মহত্বপূর্ণ বা গুরুত্ব কম দেবা। কার্ল মার্ক্সଙ୍କ মତରେ ସମାଜର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ସମାଜର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବା ହେଡ୍ ବସ୍ତୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ଜୀବନ ଖୋଜି ପାରିଥାନ୍ତି। କେମିତି କହିବେ ସାର୍ କେମିତି ସାର୍ সেই ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ সেই ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବରା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିତ ଥିବେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ବା ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିପରୀତ ଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଥିବେ ସେମାନେ ହାରିଯିବେ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ବା ଚଳିଥାନ୍ତି। ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୌଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୌଣ ବା ଅପ୍ରଧାନ୍ୟ। ମଣିଷର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବା ଓ ବସ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ପାଇଁ ମଣିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଇଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ମରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି ସେସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ଉପାଦାନକୁ ହସ୍ତଗତ ବା ଧରିବା ଆଣିବା ତାଙ୍କ ସବୁକୁ ଆଣିବା ଓ ତା ସହିତ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଅଛି সেই ସ୍ଥିରୀକୃତ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ କେତେ ତାହା କୁହାଯାଏ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ବସ୍ତୁର ବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯାହାକି କେବଳ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନ ମିଳିଲେ ଯଦି ଏସବୁ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପୋଷଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାଉଛି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ପ୍ରତିଫଳନ ଉକ୍ତିକୁ ମାର୍କ୍ସ ବିରୋଧ। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିଷ ମନର ପ୍ରତିଫଳନ ଉକ୍ତିକୁ ମଣିଷ ମନ ପ୍ରତିଫଳନ ପିଲାନେ ଯାହାକି ଭାବ ପ୍ରତିଫଳନ ମିନ୍ସ ଭାବିବେ ପିଲାନେ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ତା ସହିତ
ଉକ୍ତିକୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଫଳନ ସେଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଓ ତା ସହିତ ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବା ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ତା ସହିତ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। এই উক্তিটি বা এই উক্তিକୁ ମାର୍କ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏ ଉକ୍ତି ଯାହା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଉକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁକୁ ପିଲାମାନେ ଧରି ନଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆଉଥରେ ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ହେଗେଲ ଅନୁସାରେ ବାହାର ଜଗତର ବାହାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନ ଓ ତା ସହିତ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ପ୍ରତିଫଳନ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। এই ଉକ୍ତିକୁ ମାର୍କ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏ ଉକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଉକ୍ତିକୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକୃତି ମନ ବା ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁ ଯାଉଛି ଓ ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମନ ବା ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ମନ ବା ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବ୍ୟତୀତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାନ୍ତି ବା ତା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି ବସ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ମନ ବା ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ରହିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ ବ୍ୟତୀତ ତିଷ୍ଠି ବା ଟିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଆଦର୍ଶ ଉଭୟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ହଉ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉ ବା ଆଦର୍ଶ ଏସବୁ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଫଳନ ମନ ବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ। ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଫଳନ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ। ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ঐশ্বরিক শক্তিକୁ অস্বীକାର বা ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯାଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥାଏ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଯାଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଚାଲି ନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବରଂ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗତି କରେ। ବରଂ ପିଲାମାନେ ଯାଛି ପିଲାମାନେ ବରଂ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯାହା ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗତି କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ବସ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଗତି କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିଥାଏ। ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଓ ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସ ହେଗେଲଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କେ ହେଗେଲଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଗେଲ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତା ସହିତ ନୈତିକତା ଉପରେ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏସବୁ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଏବଂ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏସବୁକୁ ନେଗେଟିଭ ହିସାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସାମାଜିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯାହାକି ସମାଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ ସେସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ ତାହା ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବା ଜରୁରୀ ଓ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଥିବ ସେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପିଲାମାନେ ସେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସମଷ୍ଟିଗତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥିରୀକୃତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ସ୍ଥିରୀକୃତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସେ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସମଷ୍ଟିଗତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ସମଷ୍ଟିଗତ ବା ସମୂହ ବା ସବୁ ଯାକ ବା ସମଗ୍ର ସମଷ୍ଟିଗତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥାଏ। ନୂତନ ସାମାଜିକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସହ ପ୍ରଚଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ନୂତନ ସାମାଜିକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତା ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ପ୍ରଚଳିତ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେହି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ସାମାଜିକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପ୍ରଚଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତର ହେଉନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସାମାଜିକ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାମାଜିକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବା ତିଆରି ହୋଇ ପ୍ରଚଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ଯାହାକି ଚାଲିଥାଏ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ ସେ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥାଏ ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଘଟିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ଦେଖାଦେଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଯେ କି ପୁଞ୍ଜିପତି ଥାଏ ସେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ସେସବୁ ଦେଖାଯାଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଥାଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ଟଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ବା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମିନ୍ସ ବିକାଶ ବା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷକ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଅକଥନୀୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅକଥନୀୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣୀୟ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ବା ଅସହନୀୟ ବା ସହି ହେବ ନାହିଁ ଅସହନୀୟ ବା ଯାହା ଉପରେ କି ସହି ହେବ ନାହିଁ ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅକଥନୀୟ ମିନ୍ସ ବୁଝିବା ଯାହା ଉପରେ ସହି ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ସହି ନ ହେବା ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଏମିତି କଥା କହି ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଅସହନୀୟ ଯାହାକୁ ସହି ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷକ ପକ୍ଷ ଓ ଶୋଷିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷକ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ପକ୍ଷ ତା ସହିତ ଶୋଷିତ ହେଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଘଟି କରି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ବା ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ବା ସମାଜ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ଯାହାକୁ କି ସମନ୍ୱୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଯାହାକୁ କି ସମାନ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ରହିବ ଆଉ ଭେଦଭାବ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନବରତ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତା ଅନବରତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଲାଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପିଲାମାନେ ଲାଗାତାର ହିସାବରେ ଚାଲି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ସମାଲୋଚନା ଯାହା ଅଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ତାକୁ କେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁମାନେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଆଦର୍ଶବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆଦର୍ଶବାଦ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ମାର୍କ୍ସ ଆଦର୍ଶ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆଦର୍ଶ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଦର୍ଶ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ଯାହା ଅଛି ସେ ବସ୍ତୁବାଦରେ ଆଦର୍ଶ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏସବୁ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁରେ ଆଦର୍ଶ ଓ ତା ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏହାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ହିସାବରେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦର୍ଶକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦର୍ଶକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ନାନା ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ
নানা ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜନୈତିକ ଓ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଦ୍ୱାରା ଓ ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିନା ପିଲାମାନେ ମଣିଷର ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି ସେସବୁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ ବା ବିକାଶ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭବକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବେଗ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଗ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଭାବନା ଭାବନା বা জোর বা জোশ উত্তেজনা বুঝা পিলানে ব্যক্তির উত্তেজনা ও অনুভবକୁ অবহেলা ব্যক্তির ভাবনা বা উত্তেজনাକୁ বা জোশକୁ ଓ ଅନୁଭବକୁ ଯାହା ଫିଲ୍ ଅଛି ସେ ଫିଲିଙ୍ଗକୁ ଅବହେଳା ବା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍କ୍ସ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଯେଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କେ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ଓ ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆବେଗ বা ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୋଶ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ବା ଭାବନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେସବୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରିଲା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ଓ ମାନବ ସମାଜର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ରେ ଆବେଗ ହେଉଛି ବା ଭାବନା ହେଉଛି ବା ଜୋଶ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ବା ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନର ଓ ତା ସହିତ ମାନବ ସମାଜର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ମାନବ ସମାଜଟା ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବା ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଉଛି ତା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବା ଭ୍ରମ ଅଟେ। ମାର୍କ୍ସ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କେ ଅର୍ଥନୀତି ମିନ୍ସ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଯାହାକି ଗରିବମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ସମାଜର ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ହେ ବା ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ଓ ତା ସେ ସମ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ବା ହତିଆର ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ଉତ୍ସ ମିନ୍ସ ଉପାଦାନ ବା ହତିଆର ବୁଝିବା। ହତିଆର ହେଲେ ହିଁ ବା ହତିଆର ହେଲେ ହେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ବା ଏହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍କ୍ସ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଦର୍ଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଭୂଗୋଳ ଆଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯେଥିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ତା ସହିତ ଆଦର୍ଶ ମିନ୍ସ ପ୍ରେମ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମିନ୍ସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମିନ୍ସ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମିନ୍ସ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୂଗୋଳ ଆଦିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଭୁଲ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବା ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତାଶୀଳକୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତାଶୀଳକୁ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇ କ୍ଷମତାଶୀଳକୁ ବା ପାୱାରକୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହିଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପୋପ୍ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବେ ଟିକେ ପୋପ୍ ବୁଝିବା ଏଠାରେ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମ ବା ପୋପଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ବୁଝିବା। ପୋପ୍ ମିନ୍ସ ରୋମାନର କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମ ବା ପୋପଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ବୁଝାଇଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଓ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ପୋପ୍ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧରଣର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ରହିନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୋପ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତି ବା ଟଙ୍କା କ୍ଷମତା ରହିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ସରିଲା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ପରିଶେଷରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ
ଅବତାର ମିନ୍ସ କ'ଣ ପ୍ରକଟ ହେବା ପିଲାମାନେ ବା ପରିଚୟ ଦେବା ବା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପ୍ରକଟ ହେବା ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା ବା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଟ ହେବା ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ୟୁଜ୍ କରି ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ତାହା କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜବାଦ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ବୋଲି କହି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ପିଲାମାନେ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକଟ ହେବ ଓ ତା ସହିତ ୟୁଜ୍ ହେବ ଓ ତା ସହିତ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନେ ସମାଜବାଦ ପାଇଁ ଯାହାକି ସମାଜବାଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ବା ଭଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲମାର୍କ୍ସ ତାହା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମିନ୍ସ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି କାଲମାର୍କ୍ସ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଡ଼େ ନା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ନେଗେଟିଭରେ ଲେଖିବେ କାହା ପ୍ରତି ଲେଖିବେ ପଜିଟିଭରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ ଶ୍ରମିକ ଓ ତା ସହିତ କୃଷକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଥିବେ ପୁଞ୍ଜିପତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଥିବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।